باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز بچوں. آج کا ہمارا سبق جماعت چہرم میں سچا انصاف، جس کا پہلا حصہ یعنی نصف میں نے پہلے ہی پڑھایا ہے اور ساتھ ہی اس کے چند سوالات بھی کرائے ہیں. آج ہم اس سبق کے باقی سوالات کے جوابات وغیرہ بھی کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں گے، سب سے پہلے میں آپ سب بچوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب بچے بخیر و عافیت ہوں گے اور سبوں نے بڑی خوشی سے عید منائی ہوگی. چلے ہم اب اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. جو موضوع ہے ہمارا آج، جو میں نے پہلے ہی بتایا، سچا انصاف. اس کے چند سوالات میں نے پہلے ہی آپ کو پڑھایا ہے. آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے. سوال نمبر 4 ہے ہمارا. جو آج کا سوال نمبر 4 ہے وہ ہے یہ: ان لفظوں سے جملے بنائیں. لفظ دیے ہوئے ہیں: فرض، محنت، رعایا، تسلی، فیصلہ. پہلا جو لفظ ہمارا ہے وہ ہے فرض. اس کا جملہ ہم بنائیں گے. پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرض سے خوب واقف تھے. دوسرا ہے محنت. محنت کرنے سے انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. تیسرا ہے رعایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خبر گیری کے لیے رات کو گشت لگایا کرتے تھے. تیسرا ہے تسلی. بچوں کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا رکھا تھا، جو ہم نے پہلے ہی سبق میں پڑھا ہے. فیصلہ. میرے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا. یہ تھے جملے جو ہم نے بنائے ہیں. ہم آگے بڑھیں گے. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، جو اس طرح ہے: نوٹ بک پر لکھیں. پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 28 نکالیں. اس پر دیکھیں، اوپر لکھا ہوا ہے نوٹ بک پر لکھیں. آپ غور سے دیکھیں. یہ آپ کو صرف یہی اٹھانا ہے اپنی کاپی پر. آپ خیال رکھیں، میں پڑھوں گا، آپ بھی ساتھ میرے ساتھ پڑھیں. ایک عورت تھی، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. دپان اخ عورت یس ن کھین خاطر کہین اوس. اس کے بچے بھوکے تھے، ام سند بچے بچھت. وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. اپر گزراو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سبقس من پور اس زن راتس رعایا کی خبر گیری خاطر گشت اوس کران. انہوں نے بھوکے بچوں کا حال دیکھا. ایمیل وچ یم بچھت بچ بیت المال سے کھانے کا سامان لے آئے، خود کھانا تیار کیا اور بھوکے بچوں کو کھلایا. یہ تہ ٹاٹھو بچو یہ تلن پنہ کاپی پہ. اس پکو ام برو کن. جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. پہلے میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ جنس کیا ہوتا ہے. جنس کی 2 قسمیں ہوتا ہے. ایک ہے مذکر اور دوسرا ہوتا ہے مونس. مذکر نر اسم کو مذکر کہتے ہیں. مثلا مرد، باپ، چچا، ماموں. دوسرا ہے مونس. مادہ اسم کو مونس کہتے ہیں. مثلا پہلے اسم میں جو مذکر ہے اس میں مرد آتا ہے تو اس کا مونس ہے عورت.
ऊपर आता है मुज़क्कर में बाप, इसका मोनस है माँ। ऊपर आता है चाचा, इसका मोनस है चाची। ऊपर आता है मामू, इसका मोनस है ममानी। हम आगे बढ़ेंगे। खत कशीदा इसमों पर गौर कीजिए। यम टाठो बचो अस यम जुमल दित अत वुचो तुम कैंसन बन कन लकीर दित यम सारें यम वुचिन अमो मज कुछ मुज़क्कर तो कुछ मोनस। मेरे खालू डॉक्टर हैं। यहाँ आप देखेंगे खालू के नीचे खत कशीदा, इसी को हम कहते हैं, जो लकीर छोटी सी डाली गई है इसको हम खत कशीदा कहते हैं। मेरी खाला भी डॉक्टर हैं, इसमें खाला के नीचे लकीर है। अमजद मास्टर जी का बेटा है, बेटा के नीचे लकीर है। साइमा मास्टर जी की बेटी है, बेटी के नीचे लकीर है। वो औरत मेरी चाची है, औरत और चाची के नीचे लकीर है। वो मर्द मेरा चाचा है, मर्द और चाचा के नीचे लकीर है। इस लकीर का मकसद ये है कि खत कशीदा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिए गए हैं मुज़क्कर एक तरफ और मोनस दूसरे तरफ। पहले जुमले में आया हमें मेरे खालू डॉक्टर हैं। यहाँ देखो खालू मुज़क्कर के नीचे लिखा है। मेरी खाला भी डॉक्टर है। यहाँ देखें, यहाँ मोनस के नीचे खाला है। इसी तरह बेटा बेटी, चाचा चाची, मर्द औरत। अब हम आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 8 जो है, खाली जगहों को पूरी कीजिए। यहाँ भी यही है, मुज़क्कर मोनस। वहाँ कुछ दिए गए हैं, कुछ हमारे लिए उन्होंने रखे हैं। पहला जो है वो है मुर्गा, उसकी खाली जगह हम पूरा करेंगे, उसका मोनस आएंगे मुर्गी। दूसरा है लड़का, उसका मोनस लड़की। दादा दादी ये दिया हुआ है। दादा हम बाप के बाप को दादा कहते हैं, बाप की माँ को दादी कहते हैं। यानी मल सिंदस मलिस वनान दादा, मल सिंज माज वनान दादी। नाना नानी, माज हिंज माज वनान, माज हिंदस मलिस वनान नाना। तो माज हिंज माज वनान टाठो बचो नानी। चाचा चाची, नवासा नवासी। नवासा गो नीचे सो नीचो गो मुज़क्कर, नवासी गो मोनस गो नीचे सो कूर। बाप माँ, बाई बहन, मर्द औरत, खालू खाला। ये थे चंद मुज़क्कर मोनस जिनमें से चंद दिए गए थे और चंद हमने खुद किए हैं। हम आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 9, मिसाल देख कर खाली जगहें पूरी कीजिए। यह टाठो बचो अख मिसाल और दित, अलबत् अम दित यम खाली जाए मज बन तुम दित। दादी, नानी, फूफी, खाला, मामू, नाना। मिसाल टाठो बचो तुम समझाने खतर इत पट, बाप के बाई को चाचा कहते हैं, यस कशिर पट वनान। मल सिंदस बइस कशिर पट वनान पितर, यस चाचा वनान। इसी तरह चंद दिए गए हैं, इनको हम पूरा करेंगे। बाप की बहन को फूफी कहते हैं, यानी मल सिंज बेन कशिर पट पफ वनान, उर्दू पट वनान फूफी। माँ की बहन को खाला कहते हैं, माज हिंज बेन कशिर पट वनान मास, उर्दू पट वनान खाला। माँ के बाई को मामू कहते हैं या मामा, कशिर पट वनान माम। माँ के बाप को नाना कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी कहा है। गो माँ के बाप को माज हिंदस मलिस वनान नाना, माँ की माँ को नानी, बाप की माँ को दादी कहते हैं। ये था प्यारे बच्चों आज हमारा सबक। अल्लाह आप सबको सलामत रखें।
इंशाल्लाह आइंदा हम आगे वाले सबक को उठाएंगे। तब तक खुदा हाफिज।